32번 봅시다. 전원이 켜집니다. 블루투스 모드 페어링 준비가 되었습니다. The common sense understanding of the moral status of altruistic acts conforms to how most of us think about our responsibilities toward others. 라고 되어 있네요. 상식적인 이해인데 도덕적 상태의, 그지? 도덕적 상태에 대한 이타적인 행위의 도덕적 상태에 대한 상식적인 이해는 어디에 따른데요? conform to 밑줄 쳐주시고 뭐뭐에 따르다라는 의미죠. how부터 끝까지 가까로로 묶어주시면 how most of us think about our responsibilities. 우리들 대부분이 어떻게 생각을 하는지, 다른 사람들을 향한 우리의 책임에 대해서 우리 대부분이 어떻게 생각을 하는지에 따르게 되네요. 무슨 소리일까? We tend to get offended when someone else or society determines for us. 그러니까 우리가 빡치는 건 언제 빡쳐요? 누군가가 아니면 사회가 나를 대신해서 결정을 내리고 판단을 할 때 그때 빡치는 경향이 있다 이거죠. How much of what we have should be given away. 그래서 뭐에 대해서 우리가 가진 것에 중에서 얼마만큼을 나눠줘야 하는지에 대해서 우리 대신에 사회나 다른 사람이 판단을 하면, 그죠? 그걸 판단을 하면 우리가 빡치는 경향이 있대요. We are adults and should have the right to make such decisions for ourselves. 우리가 어른이고요. 우리는 그런 결정 같은 거는 스스로 내릴 권리가 있다 이거죠. Yet 하지만 when interviewed, 인터뷰가 될 때 altruists, 이 이타주의자들은 known for making the largest sacrifices and bringing about the greatest benefits to their recipients, assert just the opposition. 얘네들은 얘네들은 어떤 사람들인데 가장 큰 희생을 하고 그리고 수혜자한테 가장 큰 이익을 가져다 준다라고 알려진 이 이타주의자들은 정반대의 주장을 한다 이거죠. They insist that they 빈칸이래요. 오케이. 그러면은 어떻게 해든지는 뒤에 나와 있겠네. Organ donors and everyday citizens who risk their own lives to save others in mortal danger are remarkably consistent in their explicit denials that they have done anything deserving of high praise, as well as in their assurance that anyone in their shoes should have done exactly the same thing이야, 그죠? 그러면 장기를 기부를 하는 사람들 그리고 일상 시민들 그 risk their own lives, 자기 목숨을 거는 거죠. 뭐 하기 위해서? 치명적인 위험에 처한 다른 사람을 돕기 위해서. 그런 사람들 같은 경우엔 놀랍게도 일반적이래요. In their explicit denials, 그들의 어떤 명백한 부정에 있어서. 대절이라는 부정이 되겠죠. 동격 처리 한번 해주시고요. denials랑 대절이랑. That they have done anything deserving of high praise. 그렇게 칭찬받을 일 한 거 아니라고 부정을 하는 거겠죠. 뿐만 아니라 어디에 있어서도 그들의 확신에 있어서도 그죠? 뭐라는 확신? Anyone in there should have done exactly the same thing이야, 그죠? 내가 아니었어도 누구라도 똑같이 했을 것이다, 그죠? 이런 것들에 대한 거기에서도 이제 맞죠? 내가 아니었어도 누구든 다 똑같은 일을 했을 것이다 라는 그런 확신 거지. 거기에 있어서도 일관적이라 이겁니다, 그죠? 그러니까 부정에 있어서도 뭐라는 부정? 내가 그렇게 칭찬받을 만한 일을 한 거 아니다 라는 부정에 있어서도 일관적이고, 그리고 누구라도 그렇게 했을 것이다 라는 그런 확신에 있어서도 일관적이다. 이렇게 읽어줘야 되는 거죠. consistent에 걸려 있는 거죠. 5부 이하에 걸려 있는 거죠. 미안해. consistent in
and as well as consistent in 이렇게 돼 있는 거네요. To be sure, 확실히 it seems that the more altruistic someone is, the more they are likely to insist that they have done no more than all of us would be expected to do, lest we shirk our basic moral obligation to humanity. 누군가 더 이타적이면 이타적일수록 걔네들은 뭐라고 주장을 할 가능성이 더 높아 보이는 거예요. 대절이라고. 얘네들이 have done no more than 딱 그만큼 all of us would be expected to do. 그냥 단순히 그 모두가 할 거라고 기대되는 그만큼만 했을 뿐이라고 주장할 가능성이 높아진다 이겁니다. 그죠? 정답 뭐야? 1번에 들어갈 건 뭐야? 그냥 그렇게 할 수밖에 없었다. 그냥 그 내가 뭐 다 그렇게 했을 것이다. 그 얘기인 거잖아요. 정답 1번이 되겠죠. 그죠? Had absolutely no choice but to act as they did. 이렇게. Epictetus wrote, "A man's master is he who is able to conform or remove whatever that man seeks or shuns." 라고 되어 있네요. 에픽테루스는 뭐냐면 에픽테루스가 뭐라고 썼냐면 인간의 주인은 사람의 주인은 어떤 사람이냐면 who is able to confirm 확인하거나 제거할 수 있는 사람이래요. 뭐든지 간에 인간이 추구하거나 피하는 것이 그것이 무엇이든지 간에 그것을 확인하거나 제거할 수 있는 사람이 사람의 주인이다라고 했대요. 무슨 소리야? If you depend on no one expected yourself to satisfy your desires, you will have no master other than yourself and you will be free. 네가 너 말고 그 누구한테도 의존을 하지 않는다면 뭐 하기 위해서 너의 욕망을 만족을 시키고 충족을 시키기 위해서 너 스스로한테만 의존을 한다면 그러면 네가 스스로의 주인일 거고 너는 자유롭대요. 그죠? Stoic philosophy was about that. Taking charge of your life, learning to work on those things that are within your power to accomplish your change and not to waste energy on things you cannot. 그래서 스토아 학파 이야기네요. 스토아 학파의 철학이 뭐냐면 그런 것에 대한 것이래. 너의 인생에 대해서 스스로 책임을 지는 거죠. 그래서 어떤 것들에 대해서 애를 쓰고 노력을 하는 법을 배우는 거야. 네가 성취할 수 있는 힘 안에 있는 거, 그러니까 네 능력이 받쳐주는 그 선 안에 있는 거를 이야기하는 거죠. 그래서 네가 성취할 수 없는 거, 네가 할 수 없는 거에는 에너지 낭비하지 말라 이겁니다. 특히나 the Stoics warned against 빈칸이래요. 그죠? 특히나 뭐에 대해서 warned against야 동그라미 해주시고 부정어나 마찬가지가 되겠죠. 그죠? 방금 뭐라 그랬어? 네가 통제할 수 있고 네 힘이 닿는 곳, 그죠? 그거 안에 있는 것만 힘써라 이거예요. 그 밖에 나가는 거는 힘에 네가 할 수 있는 그 능력 범위 밖에 있는 것은 애쓰지 말라 이거야. 에너지 낭비하지 말라 이거야. 그러면 뭐가 들어가면 돼요? 네 능력 밖에 있는 것에 관한 것이 들어가면 되겠죠. 거기에다가 어떻게 하는 거? 열심히 노력하는 것이 들어가야 부정어랑 합쳐져가지고 우리가 원하는 말이 나오고 정답 몇 번? 3번이 되겠죠. 그죠? 34번 봅시다. Japanese used to have a color word ao that spanned both green and blue. 근데 이 ao라는 말을 썼었는데 이 말이 원래는 파란색이랑 초록색 둘 다 아울렀대요. 그죠? 둘 다에 걸쳐 있었대. In the modern language, however, ao has come to be restricted mostly to blue shades and green is usually expressed by the word midori. 그지? 이제는 ao는 blue, 미도리가 green. 그지? 이렇게 바뀌었죠. When the first traffic lights were imported from the United States and installed in Japan in the 1930s, that they were just as green as anywhere else. 그래서 어떻게 했다는 거야? 그 당시에는 어디에서나 그렇듯 얘네도 초록불을 썼다 이거죠. 신호등에다가. 그럼에도 불구하고 in common parlance,
the Go light was called Ao Shingu, perhaps because the three primary colors of Japanese artist palettes are traditionally aka, kiro, and ao. 이기 때문에 그랬다라는 거죠. The label ao for a green light did not appear so out of the ordinary at first because of the remaining associations of the word ao with greenness. 예, 그때 당시에는 아오가 그린이랑 연관성이 있었기 때문에 별로 이상해 보이지가 않았는데, 근데 시간이 지남에 따라서는 the difference between the green color and the dominant meaning of the word ao begin to feel awkward. 이제는 완전히 점점 더 아오가 파란색이랑만 연관이 되게 되면서, 그지? 좀 이상하게 된 거죠. And nations that are less assertive might have opted for the solution of simply changing the official name of the Go light to Midori. 그러면 좀 자기 주장이 좀 덜한 국가들이었다면 opt for 밑줄 쳐볼까요? opt for. opt for, 이 opt라는 동사가 무슨 뜻인지 잘 모르시는 분들이 많은데 생각보다 되게 간단하거든요. 이거 알아둬야 돼. opt는 옵션의 동사야. 옵션의 동사형이야. 고르다야. 고르다. opt for 하면은 choose야. choose. 고르다라는 뜻이야. 선택하다 이런 뜻이죠. 그죠? 뭐 하기로 선택을 했을 거다 이거야. 어떤 해결책을 그냥 단순히 아우가 아니라 미도리 신구라고 바꾸면 되잖아. 그지? 근데 얘네들은 어땠다는 거야 그러면? 더럽게 자아가 강하죠. 일본인들은 고집 졸라 세고. 그래서 rather than alter the name to fit reality, the Japanese government announced in 1973 that 빈칸입니다. 그죠? 어떻게 했다는 거야? 반대가 되겠죠. 현실이 이름에 맞도록 바꿨다 이거죠. 그래서 일본의 신호등 색깔은 파란색인 거죠. 네, 우리나라도 파란불 그래서. 근데 우리는 안 바꾸잖아. 우리는 그냥 그렇게, 우리는 애초에 파란이라는 뜻에 굉장히 많은 뜻이 담겨 있어요. 우리가 파랗다 그래서 진짜 파란색만 이야기하는 게 아니잖아. 그치? 파란 하늘, 파란 뭐 푸른 초원, 푸른색이 우리는 뭐 굉장히 큰 넓은 의미의 뜻이 담겨 있잖아요. 그치? 그래서 굳이 바꿀 필요가 없는 거야 우리는. 우리는 우리나라가 제일 어렵죠. 그죠? 우리나라는 이제 억양에 따라서도 의미가 달라지잖아요. 똑같은 말인데, 아 찝찝하다, 좀 찝찝하다, 다르잖아. 그지? 뭐 억양에 따라서도 달라지고, 외국인들 배울 때 제일 짜증나는 언어가 한국어일 거야. 그래? 똑같잖아. 잘한다. 잘한다. 뭐 이런 거, 그지? 35번은 4번이 정답이고요. 36번 봅시다. Different creative pursuits require varying degrees of unconscious flexible thinking, in combination with varying degrees of the conscious ability to adjust it and shape it through analytical thinking이래요. 서로 다른 창의적인 어떤 추구? 그죠? require 이런 것들을 뭘 필요로 하냐면 다양한 정도의 무의식적인 융통성 있는 사고를 필요로 한대요. 그죠? In combination with, 그게 뭐랑 결합을 해야 되는 거야? 다양한 정도의 의식적인 능력과 결합을 해야 되는 거야. 뭐 할 수 있는 능력? 조정을 하고 그거를 형성을 하고 it through analytical thinking, 분석적 사고를 통해서 그렇게 할 수 있는 능력이랑 결합이 될 필요가 있는. 뭔 소리야? In music, 음악에서 for example 예를 들어서 at one end of the creative spectrum are improvisational artists such as jazz musicians. 어떻다는 거예요? At one end of the creative spectrum, 이 음악 창의적인 스펙트럼의 한쪽 끝에는 are improvisational, 즉흥 아티스트들이 있대요. 재즈 뮤지션이 있다는 거죠. 빨리 한번 찾아봅시다.
나랑 수업했으면은 쉬워야 되죠, 그죠? 이게 왜? 데이도 필요하고 데이는 어디에 있어? 주어진 문장에 있는 누구? 재즈 뮤지션스를 가리키는 거겠고 또 어디? 히 못 찾았어? 모차르트. 아 히가 모차르트 못 찾았다는 줄 알았네. 히도 있지만 히도 히지만 그죠? 거기에 또 뭐가 있어? instead가 있잖아. instead 그지? 이것도 알았어야지 그지? 그래서 부정어 뒷자리로 가는 게 맞죠. 그죠? 부정어 뒷자리로 가는 게 맞는데 B 같은 경우에는 이 not as big a factor during the performance라는 것은 얘는 지금 뭐야? 비교가 되어 있고 비교 대상은 이미 나와 있는 거잖아요. 그죠? 여기서 문장이 끝난 거야. 근데 그때 내가 뭐라 그랬어? 부정어로 아닙니다 하고 그냥 끝나 있는 문장 뒤로 가면 되는 거라고 했잖아. instead가 그런 뭔데를 이야기해 주는 거기 때문에 그러니까 A에 did not appear 요 부분 그죠? 거기에 딱 들어가게 되겠죠. 그래서 B의 C 정답 3번이 되겠고 2번이 되겠고요. 미안. Today, historic ideas about integrating nature and urban, suburban space find expression in various interpretation of sustainable or urban planning이라고 되어 있네요. 오늘날 historic 역사적인 생각들은요. 뭐 하는 것에 대한 통합을 하는 것에 대한 자연과 도시 교외 공간의 통합을 하는 것에 대한 그런 역사적인 생각들이 find expression 어떤 find expression 하면요 나타나다라는 의미로 읽어주시면 좋아요. 나타나다. In various interpretations 다양한 해석으로 나타난다 이렇게 읽어주시면 됩니다. Of sustainable urban planning 이 지속 가능한 도시 계획에 대한 다양한 해석의 모습으로 나타난다 정도로 봐주시면 되겠죠, 그죠? 빨리 한번 찾아봅시다. 정답은 5번이죠, 그죠? 5번. 두 개만 알아도 되잖아. 하나는 these designs, 하나는 these approaches, 그지? 이 두 개만 알아도 맞추는데 지장이 없죠, 그죠? these designs는 B의 뒷부분에 있고, 그죠? 그 다음에 그렇게 하고 난 다음에 이 these approaches를 어디다 갖다 집어넣을까 봤더니만 쌤 A에도 both approaches가 있는데요. 그러면 거기다가 집어넣으면 안 됩니까? 우리 어떻게 구분해야 돼요, 얘는? 주어진 문장 뒤로 A를 보낼 것인지 아니면은 맨 뒤로 보낼 것인지는 어떻게 구분해야 돼? 일단 우리 these designs 가지고 B 다음에 A로 해놨거든? 미안 뭐라는 거야 내가 지금 these designs 가지고 B 다음에 A로 해놨거든. C를 그지? 뒤로 보낼 것인가 아니면 앞으로 주어진 문장 다음으로 보낼 것인가는 어떻게 구분해야 돼? 뭐 example 뒤에 처음 나온 건 그게 그 랜드스케이프랑 얼굴이지. 그렇지. 얼버니즘이 처음 나왔죠. 그죠? 처음 나왔기 때문에 여기에 나올 수가 있는 거죠. 그죠? 그래서 C는 맨 앞으로 보내주는 게 낫겠죠. 그런 부분들만 하나 더 고려해 주셔도 충분히 앞뒤로 보내는 거는 쉽죠. 그죠?
38번. But in the future, real-time data collection will enable insurance companies to charge pay-as-you-drive rates depending on people's actual behavior on the road and opposed to generalized stereotypes of certain at-risk groups. 하지만 미래에는요, 실시간이라는 뜻입니다. real-time 하면 실시간 데이터 콜렉션이 will enable 뭘 가능하게 해줄 거래. 이 보험회사들이 to charge 돈을 뭐라 그래야 되냐 이거 charge를 요금을 부과하다 정도로 봐주시면 될까요? 그죠? Pay as you drive rate야, 그지? 운전하는 대로 내는 요금을 실시간으로 이렇게 부과할 수 있게 될 거래요. 뭐에 따라서 그 사람의 실제 행동에 따라서 도로에서의 as opposed to 동그라미 해주시고 뭐가 대조적으로 일반적인 stereotypes of certain at-risk groups 특정 위험군 집단의 어떤 일반화된 고정관념과는 대조적으로 지금은 어떤 거예요? 지금은 위험군이라고 해갖고 우리가 지금 운전면허를 따면은 일단 기억이 안 나냐 27세인가 28세 만으로 27세인가 28세까지는 보험금이 개 비싸요. 왜 그럴까? 초보니까 사고가 날 위험성이 많으니까. 그래서 27세에 한 번 낮아지고 그 다음에 31세에 한 번 더 낮아져요. 31세인가에 한 번 더 낮아지거든. 근데 그리고 나서 다시 60 몇 세인가 넘어가면은 다시 보험료가 올라가요. 왜? 사고가 나니까. 그지? 둔해지니까. 실제로. 그래서 실제로 선생님 저희 아버지 같은 경우에는 이제 곧 무슨 아니가 한 3년 뒤면 70이거든요. 한 3년 뒤면 이제 일은 되시는데 벌써 운전하는 거 보면은 불안해요. 옛날에 되게 빠릿빠릿하게 잘하셨었거든. 요즘 되게 불안하게 하더라고. 그 요즘 도로에서 뭐 급발진이라고 사고 나는 것들 전부 다 이제 70세 이상, 80세 이상 그 어르신들이잖아요. 그때쯤 되면은 이게 판단력도 흐려지고 순발력도 좀 많이 좀 둔화되고 그렇대요. 그래서 이제 그 브레이크를 밟아야 되는데 엑셀을 밟는 경우가 보통이잖아요, 그죠? 그렇게 해서 사고가 나는 거라고 합니다. 빨리 한번 찾아봅시다. 그럼 자동차에 자율주행 기능이 있으면 보험금 낮아야 돼요? 그것도 문제인 게 사실 그 자동차를 사서 운전면허를 따서 자동차를 사서 자율주행 기능만 쓰면은 장롱면허랑 다를 게 있을까? 근데 만약에 그러다가 그것도 자율주행 기능이라는 것도 결국에는 기계고 시스템이기 때문에 결함이 있을 수가 있고 고장이 날 수가 있고 오류가 있을 수가 있잖아요. 그랬을 때 사람이 운전을 어느 정도 할 줄 아는 상태에서 걔를 통제하고 제어할 수가 있는 능력이 있어야 되는데 그냥 전적으로 완전히 그냥 자율주행 기능에만 맡겨버리는 세상이 된다면 오히려 난 사고가 더 많이 날 것 같은데. 그렇지 않냐? 못해도 한 10,000대, 100,000대에 하나 정도는 야 컴퓨터도 그런데 그잖아. 컴퓨터만 해도 뭐 핸드폰만 해도 그냥 전 세계 사람들 전 국민이 쓰는데 그 중에서 누구 건 하나씩은 결함이 있고 막 그렇잖아. 근데 자동차라고 안 그럴까? 그래서 보험비가 낮아지지는 않을 것 같은데. 뭐 특약 항목이 또 따로 생기겠죠. 자율주행에 대한 항목이 또 따로 생기겠죠. 그게 뭐 100% 운전자가 면책이 될 수도 없는 부분인 것 같고 내가 봤을 때는 그렇습니다. 그래서 저기 뭐야 지금 한참 떠오르고 있는 산업 중에 그거 있잖아요. 항공 모빌리티라고 해가지고 그 좀 큰 드론이라고 생각하시면 돼요. 무인 항공 모빌리티 큰 드론이 거기를 사람 타고 다닐 수 있는 헬기처럼 택시처럼 쓸 수 있는 그런 이제 저거가 이제 상용화가 되려면은 10년 안에 아마 테슬라도 거기에 열심히 저거 하고 있다던데 개발하고 있다던데 같이 조비라는 회사가 미국에 조비 에이비에이션이라는 회사가 그거를 좀 선구적으로 이끌어가고 있는 회사가 있다는데 그것도
진짜 잘못 작동하면 조지는 거잖아요. 그죠? 그러니까 아직 AI가 완전할 수가 없고 앞으로도 완전할 수가 없어요. 아무런 결함이 없는 AI가 탄생할 수 있을까? 나는 불가능하다고 봐요. 기계는 결함이 무조건 있을 수밖에 없고. 그래서 오픈클로라고 이번에 그 나왔잖아요. 여러 LLM들이 뭐냐면 뭐 제미나이가 됐든 GPT가 됐든 뭐 클로드가 됐든 거기에서 이 토큰들을 가져와 가지고 그거를 쓰는 이제 그 어떤 24시간 내가 데리고 쓸 수 있는 비서 같은 그런 개념으로 오픈클로라는 게 나왔는데 이게 좀 위험하죠. 이게 위험성이 증명이 벌써 돼버렸죠. 이게 뭐냐면 내가 권한을 주는 거예요. 메일을 보낼 권한, 그리고 내 거 이제 그 결제 목록이 결제 그 수단 가지고 결제를 할 권한, 뭐 이런 것들도 이제 주어주는 거예요. 되게 위험하죠, 사실 그거 자체가. 그렇게 하고 했는데 그 어떤 사람이 거기다가 이제 연애 상담을 한 거예요. 연애 상담을 했는데 그 연애 상담의 그 대상이 되는, 그치? 주인공이 되는 그 여자한테 요 놈이 연애 상담 듣고 나서 지 맘대로 고백 문자를 보내버린 거예요. 그래서 진짜 한바탕 난리가 났어. 그런 거야. 위험해요. 아직 많이 위험하고, 나도 지금 그거 쓰려고 지금 생각 중인데, 왜냐면 나는 저거 그 문제 만들 때 쓰려고. 그래서 아예 내 거 메인 컴퓨터랑은 조금 분리가 되는 상태로 좀 쓰려고. 웬만하면 혹시나 이제 문제 생길 수도 있으니까 나중에 분리가 된 상태로 그것만 이제 훈련시켜서 쓸 수 있는 뭔가가 좀 있으면 좋겠다 싶어가지고 생각 중인데 모르겠습니다 아직. 정답 몇 번이냐? 4번. 왜 4번이냐? 그게 하이리스크가 좀 돈이. 에? 앞이랑 뒤랑 말해야 돼. 앞이랑 뒤랑 어떻게 말해야 돼요? 그래서는 편향될 수 있다 했는데. 차별을 초래한다 그랬는데 그래서는 그냥 관계없이, 그지? regardless of 동그라미 해주시고 whether they are men or women, 남자는 여자는 상관없이 그냥 더 많이 돈을 내는. 그럼 앞에서는 차별화가 된다 그랬는데 뒤에서는 똑같다는 얘기니까, 그지? 말이 안 맞죠 지금. 4번에 넣으면 되겠고. 39번. This stands in contrast to earlier figurative art, which had been as focused on representing what the artist knew about the object and the space he or she was painting as on how they looked. 라고 되어 있네요. 이것은 stand in contrast to 뭐와 대조적이래요. stand in contrast to 뭐뭐와 대조적이다, 그냥 이렇게 읽어주시면 돼요. To earlier figurative art, 초기의 구상화와는 대조적이래요. 그건 뭐였냐면 which have been as focused on, 어디에 초점이 맞춰져 있었는데 what the artist knew about the object, 그 대상에 대해서 아티스트가 뭘 알고 있는지를 표현을 하는데 초점이 맞춰져 있었대. 그리고 the space he or she was painting as on how they looked, 그것들이 어떻게 보였는지만큼이나가 되겠죠, 그죠? 그만큼이나 얘네들이 그리고 있던 사물이나 사물과 공간에 대해서 얘네들이 뭘 알고 있는지를 나타내는 데 초점이 맞춰져 있었던 초기 구상화와는 대조적이다가 되겠죠, 그죠? 빨리 한번 찾아봅시다.
이게 조금 말이 어렵죠. 말이 어려워가지고 찾기 힘들었을 수도 있는데 정답 몇 번입니까? 2번이죠. 여기 이 차이점 보여요? 그냥 이탈릭체로 누워 있으니까 보여야 되긴 하는데 2번 앞에 문장에 보시면 how the world looks야 보이는 그대로인 거잖아. 그러니까 perspective는 내가 뭐라 그랬어? 미술에서 쓰이면 사진이나 미술에서 쓰이면 원근법이라 그랬잖아. 그러니까 원근법이기 때문에 딱 보이는 그대로 그린 거야. 근데 뭐랑 대조적이래? 보였던 how they looked야. 어떻게 보였는지 딱 봤을 때 그 화가 눈에 어떻게 보였는지 이거가 되게 중요했다 이거잖아. 그지? 그리고 걔네들이 그 공간에 대해서 뭘 어떻게 알고 있었는지 어떤 식으로 알고 있었는지가 반영이 된 그림이 바로 구상화라는 거잖아요. 그죠? 그리고 그 뒤에는 뭐야? 구상화에 대한 설명인 거지 당연히. These pictures are beautiful in their own light. 그 자체로 아름답긴 하대. 하지만 do not represent scenes as we might see them if we were looking at them. 우리가 볼 때는 딱 그 모습이 아닐 수 있잖아. 그지? 만약에 원근법으로 보이는 대로 딱 그렸으면은 우리가 봐도 똑같은 그림, 똑같은 모습이겠지. 그지? 근데 구상화라는 거는 그 사람의 어떤 의견 같은 것이 반영이 되어 있기 때문에 우리가 보는 거랑 다를 수가 있다 이거죠. 그래서 2번에 들어가도록 하겠습니다. 40번 정답은 1번이고요. 41번, 2번 정답은 3, 4번이고요. 요거 일단은 요거 받아가시고요. 아이도 이거 한번 가서 풀어봐. 다음 주부터는 좀 하더라도.